के लिव करबनी समते ध्यान देके शुणंतु आ किछ समय शुणिबा तापरे रहइबा। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वृंदावन तो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम एथर जीवार मते सुजोग मिलथिला। मत जी जीवार मु भाभी नथिली मु केबे जीवी बोली किंतु आम ग्रुप रे डिवोटीज मानकर हम भाबुचे से मानकर प्रार्थना आ भगवान कृपा हेतु एथर पुनी सेकेंड टाइम पे जाई पल्ली सेमती मोर टिकेट भी हे जाइतिला आ किंतु मो घर लोक के जान नथिले बापा मां भाभी भी नथिले केंते लास्ट टाइम पे से माने कन्विंस हेकिना मते नेकिना पुनी जीवे तो लास्ट को भाभी प्रभु जी केमती कौन कन्विंस करेंगे बापा को मुझे जानी सेटा टिके आशा थिला केमिति कौन भी कन्विंस करे देबे किंतु तथापि मोर 90% नथिला मो बापा राजी हेबे मु जीवी बिली एमिति भी भगवान कर कृपा हला बापा लास्ट मोमेंट रे मो देह एते खराब थिला मो मेडिसिन भी खाउतली बापा समस्त घर जेतु के एते नथिले बापा तंगर छा ऑटोमेटिक मते कहले कहले थाउ समस्त हम जाउछु तू जीवु कि मते पचारले कहले हाँ मु जीवी मोर इच्छा अछि आउ बापा कहले जीवाक तो सबले कुंतु कुंतु होउचे थरे जाइतिलु पुनी आंतरे जीव कहलुनी आंतरे भी बाले तू कहू आंतरे भी जीवी कहले नाइ तुम माने समस्त जाउछ मोर टिके इच्छा अछि मु भी जीवी बापा कहले हो ताले क फोन करिकिना कह तू जीवु बोली तो लगे टिकेट कौन एत लास्ट मोमेंट है टिकेट फिकेट हम कि नाई कौन देखिकिना मु कहली नाई मु कहबिनी तमे कुह कहले तू कहूनु कह मु कहबी मो बो टिके भी कुंतु कुंतु हैला कहला कौन समस्त रालिन जाइनी रालिन जीव एथरक सी थाउ सी न जाऊ रालिन जीवनी माने तू सी एथर जीवनी बो एमती कहला बापा कहले सी एकुटिया रही परिबनी आम सब पलाउछु से जाओ रालिनर आर वर्ष ताको पठेबा एमती हेकिना तापर प्रभुजी को कहली बापा छा तांका आडू मोर टिकेट हेजी बापा जानना किंतु से भाबुचंदी कि मोर आउथरे हे टिकेट हबो जीवे तो प्रभुजी को कहली प्रभुजी भी खुशी हेले सुनिकिना प्रभुजी को परिश्रम करिया पड़लानी मोर लागी एमती रे मु वृंदावन गली आज ट्रेन थिला तो ट्रेन राति 10-11 केतरे थिला तो आम से दिन एठू आम घर बाहरिकिना गलु 4टा 4:30 5टा खंडे बेलू बाहरिकिना गलु बाहरिकिना सेठी भुवनेश्वर आम पहुंचलु 8:15 खंडे हेतिला सेठू पहुंचिकिना पुनी सब प्रभु जी हमको कहि देतिले जे ट्रेन डिले अछि बिली 12टा केतरे आसला ट्रेन 12:49 में गोटे पाखापाखि हेतिला तो ट्रेन आसिला किंतु वृंदावन जीवा ये एते ही खुशी थिला एते जणा ही पड़नथला समस्त को देखिकिना माहौलटा पूरा परिवर्तन हो जातला मनटा पूरा भीतर बहुत खुशी थिला तापरे ग्रुप रे सब डिवोटीज माननको जो माननको मु देखि नथिली सामना रे त केबे सेंदी देखिनी खाली मोबाइल रे जा कथा हुए जूम रे देखे से माननको सब मते डायरेक्टली देखिबी आ तांकर संग भी मिलेला बहुत समस्त बहुत सुंदर भक्ता आउ से ट्रेन ने बहुत डिवोटी फोन करी किए गोटे कुआड़े पहुंचलनी नाई पचारुली समस्त देखी नी कि बास कथबार्ता जहाँ समस्त से पहुंची गलु समस्त प्राय 10टा 10:30 सुधा आसी पहुंच जाते पूजा माताजी हरिका सब आगे पहुंच जाते पूजा माताजी प्रियंका माताजी 3 जन खंडे ठिया होते खोजी खोजी मैंने मोर बहुत समय पड़ेगा मुझे कुआड़े गले आम ये एकाठिया रही पचारि पचारिकिना से कौटी कहले रिलायंस पेज एपटे साइड अच्छे आप आसतु माताजी से देखा सी सब आसु आसु पुणी 10टा 10:30 भितर सब सोनाली माताजी प्रभुजी हरिका समस्त सब आसीगले पूरा गोटे गेट टुगेदर हो गला बहुत देखिकिना पूरा
ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୋଉ ମାହୋଲଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଏତେ ସାରା ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ଆମ ମାତାଜୀ ମାନେ ଆଗ ଦେଖିକିନା ମତେ କେହି ଜାଣିଥିଲେ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଦେଖିକିନା ହିଁ ଆଗ ହକ୍ କରିଦେଲେ ମାତାଜୀ ଦେଖିକିନା ମତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେଦିନ। ତାପରେ ସେ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଠି ଗଲୁ, ଲାଷ୍ଟ କୁ ପାଣ୍ଡୁ ପ୍ରଭୁ ହେରିକା ସବୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋରସେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇକିନା ଗୁରୁ ମହାରାଜ କି ଜୟ, ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ କି ଜୟ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ପୁରା ପୁରା ଲାଗିଲା ଆମେ ସେଇଠି ଟ୍ରେନ ପାଖରୁ ହିଁ ଫିଲ୍ ଆସି ଯାଉଥିଲା, ନା ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛୁ। ସେଇ ମନୋଭାବଟାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏମିତି ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଲୁ। ଟ୍ରେନରେ ବସିକିନା ତ ସେଦିନ ରାତିରେ ଗଲୁ, ସବୁ ସରାସରି କରି ଯାହା ବି ଶୋଇପଡିଲୁ ଟ୍ରେନରେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବି ସାତତ୍ପତି ପ୍ରଭୁ ଆମର ମନ୍ଦିର ଟେମ୍ପଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଗୁରୁ ପୂଜା ଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ହେରିକା କଲେ। ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଟ୍ରେନ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରେ ମୋ ବାପା ହେରିକା ବହୁତ ଚିଡଚିଡ ହେଇଯାଉଥିଲେ, କଣ ଏଇ ଟ୍ରେନ ଚାଲୁ ହିଁ ନାହିଁ। ମତେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲାଗୁନଥିଲା, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ତ ବୃନ୍ଦାବନ ବି ଯିବାର ଥିଲା, ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ମନରେ ଅଛି ବୃନ୍ଦାବନ ତ ଯିବି, ଆଉ ଏତେ ଫିଲ୍ ହିଁ ହଉନଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ବି 4ଟା ବେଳେ ମାନେ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ପୂଜା ମାନେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ଭକ୍ତ ମାନେ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ଫିଲ୍ ହିଁ ଆସୁନଥିଲା ଟ୍ରେନ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି କି କଣ। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଆଉ ଆମର ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ ତ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଥର ପ୍ରଭୁଜୀ ଆସିକିନା କହିଲେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଶିବ। ତାପରେ ମତେ ସେ ବାପା କହିଲେ, ମୁଁ କଥା ମନା କରିଛି ଯାଉନି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗଲି, ଆମର A6 ବଗିରେ ସବୁ ଆମର ଡିଭୋଟିସ୍ ମାନେ ବସିଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ମାତାଜୀ ମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ତ ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ ସେଠି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାତାଜୀ, ଆମର ସସ୍ମିତା ମାତାଜୀ, ଆହୁରି ସୋନାଲି ମାତାଜୀ, ସିଲି ମାତାଜୀ, ଆମର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସେଠି ହିଁ ଥିଲେ। ତ ସେଠି ହିଁ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲେ ଅଲରେଡି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ ଗାଉଥିଲେ। ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ତାଙ୍କର ପୁରା ସୁଇଟ୍ ଭଏସ୍, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସେ ଗାଆନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଜୋର ଜୋର ସେ ଗାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଦେଖିକିନା ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା ତାଙ୍କ ଇଏରେ ପୁରା ଫ୍ଲୋରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଗାଉଥିଲୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ସେପଟେ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନେ ବି ଗାଉଥିଲେ, ଆମେ ଏପଟେ ମାତାଜୀ ମାନେ, ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ ଗାଉଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆସି ମଝିରେ କହିଲେ ଯେ ମାତାଜୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଗାଅ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ 2-3ଟା ଗାଇଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ମାତାଜୀ ଆପଣ ଆଉ ଜଣେ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋନାଲି ମାତାଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୋନାଲି ମାତାଜୀ କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ ଏବେ ଗାଇବିନି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାତାଜୀଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାତାଜୀ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଗାଇବିନି, ସ୍ମୃତିରେଖା ମାତାଜୀ ଆପଣ ଗାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାପରେ ସେ ସ୍ପିକରଟା ଧରିକିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିଛି, ତ ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ମୁଁ ଗାଇବିନି, ମୁଁ ସ୍ପିକରରେ ଗାଇବିନି, ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଗାଇବି, ମୋ ଭଏସ କାହାକୁ ଶୁଭିବନି। ସିଏ ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ଜୋରସେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଗାଉଛି, ତମମାନେ ସବୁ ସ୍ପିକରରେ ଗାଅ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଭଜନ ଗାଇଲି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ମୋର, ସେଟା ସସ୍ମିତା ମାତାଜୀ ଗାଇଲେ। ମୁଁ ଆମର ଗାଇଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଯୋଉ ଏଇଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଗାଇଲି। ମୁଁ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍ପିକରରେ ଗାଇଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ସୋନାଲି ମାତାଜୀ ସ୍ପିକରରେ ଗାଇଲେ। ସ୍ପିକରରେ ସିଏ ଗାଇଲା ପରେ ପୁଣି ଏମିତି ଆମେ ପୁରା ମାହୋଲଟା ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁଣି ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ମାତାଜୀ ଆପଣ ହିଁ ଗାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଏସଟା ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଜୋର ଜୋରସେ ବି ପୁରା ଲାଗୁଛି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭଳିଆ। ତ ମାତାଜୀ କହିଲେ ହଉ ମାତାଜୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବି ଗାଇଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ସେଦିନ। ସେ ଗାଇଲେ, ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ହେରିକା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପାଇଲୁ। ଏମିତି ହେଇକିନା ପୁଣି 2 ଦିନ ଯେମିତି ପଳେଇଲା। ଲାଷ୍ଟ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଥୁରା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ସବୁ ଲଗେଜ ଫଗେଜ ଧରିକିନା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଇଏ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ମଥୁରା ପାଖାପାଖି ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏତେ ଜୋରସେ, ମଥୁରା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ତ ମା ହେରିକା ସମସ୍ତେ ସବୁ ବାହାରିକିନା ଆସିଲେ। ସବୁ ମାତାଜୀ ମାନେ ଫୋନ କରିଦେଲେ, ମାତାଜୀ ମଥୁରା ହେଇଗଲାଣି, ମଥୁରା ଏଇଠି ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଁ ମାତାଜୀ ଜାଣିଛି। ତାପରେ ସେଟା ଆସିକିନା ମଥୁରାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଖଣ୍ଡେ, 6:30 କି 6ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ 6:30 ଖଣ୍ଡେ ଭିତରେ ମଥୁରା ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ନମସ୍କାରଟେ କଲୁ। ନମସ୍କାର କରିକିନା ସେଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିନା ପୁଣି ଲିଫ୍ଟରେ ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେତେ ଜଣ ଡିଭୋଟି ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲୁ। ଆମେ ସବୁ ଯେତେ ଆମ ଗ୍ରୁପର ସବୁ ଡିଭୋଟିସ୍ ମାତାଜୀ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ କହିଲେ କି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିଶିକିନା ଫଟୋଟେ ଉଠା। ଆମେ ସେଇଠି ଫଟୋଟେ ଉଠେଇଲୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା। ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ସେଠି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଫଟୋଟେ ଉଠେଇଲୁ, ନମସ୍କାର ହେଲୁ।
ତାପରେ ପୁଣି ଟ୍ରାଭେଲର ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଯେ ପୁଣି ନିଜେ ନିଜେ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା ଟ୍ରାଭେଲର, ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ବସିକିନା ଗଲେ। ତ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ତାପରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମକୁ ମେସେଜ କଲେ ଏ ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚିକିନା ତମର ମନୋଭାବରେ କଣ ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ମେସେଜ ଟେ ପଢିଲି, ତାପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଜୀ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ, ମାନେ ତାଙ୍କର କଣ ମନୋଭାବ ଟା ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ବଡ ଲମ୍ବା ଚଉଡା ଇଏଟା ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଟା ମୁଁ ପଢିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହଠାତ୍ ମୋ ମନରେ କିଛି ଆସିନି, ବାକି ମତେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଖାଲି ମତେ ଖୁସି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ଆଉ ବାକି ଏତିକି ଅନୁଭବ ଆସିଲା ମଥୁରା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ, ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ଏଇଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମୋର ଏଇଠି ଜନ୍ମ, ମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ମାନେ ଆମ ନିଜ ଜାଗା, ମାନେ ବହୁତ ଆତ୍ମୀୟତାର ଅନୁଭବ ଆସିଥିଲା। ସେତିକି ମୁଁ ସେୟା କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଅଲଗା କିଛି ମୁଇଁ ଆଉ ଅନୁଭବ ହଠାତ୍ ଆସିନି। ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ଏତେ ଭିଡ ଭାଡ ଭିତରେ, ଏତେ ନାଇଁ। ତ ଆମେ ଏମିତି ହେଇକିନା ପୁରା ସେଠି ବୃନ୍ଦାବନ ପଦ୍ମିନୀ ଆଶ୍ରମରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି, ଭିଡ ବହୁତ ଥିଲା। ପଦ୍ମିନୀ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପଦ୍ମିନୀ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ ରୁମ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯାହା ସବୁ ମା ବାପା ଯାଇଥିଲେ, ମା ମାନେ ସବୁ ଜିଦି କରୁଥିଲେ ଆମକୁ, ଆମ 4 ଜଣ, ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ, ସୋନାଲି ମାତାଜୀ, ମୁଁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାତାଜୀ ଗୋଟେ ରୁମରେ ଥିଲୁ। ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାତାଜୀଙ୍କର ମା ବି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ମୋ ମା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୋ ମା ବି ଚାହୁଁଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମା ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନେ ମାତାଜୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଥିଲୁ। ତ ସେ ସେୟା ତାଙ୍କ ମା ସବୁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ବି ମୁଁ ଯାଇକିନା ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ରହିବି। ସେମିତି ହେଇକିନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାତାଜୀ ସେଠୁ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ରହିବିନି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ। ସେ ସବୁ ପୁଣି କାନ୍ଦି କାଟିକିନା ବାହାରିକିନା ଆସିଲେ, ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମା ପାଖରେ ରହିବି। ସେ ସେଠୁ ଧରିକିନା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଯେମିତି ମା ପାଖରୁ, ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିନା ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ମୁଁ ଆସିଲି। ପୁଣି ଆମେ ଯେମିତି ଦୁଃଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ତା ମା କହିଲେ ଥାଉ, ସେ ତ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପାଖରେ ରହିବନି, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ରଖିବି, ଯାଉ ସେ ତମ ପାଖରେ ରହୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ମା ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତିନି, ଆଉ ଆପଣ ବା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଲିଫ୍ଟରେ ଗଲେ ବା ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର ଆଗରେ, ଆଉ କଣ, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହବନି, ତାଙ୍କୁ ବି ଅସୁବିଧା ହବନି ନା, ତା ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଅଛୁ ବା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏଠି ପ୍ରଭୁଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଛୁ, କିଛି ହବନି, ଆପଣ ବା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମେ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ସମସ୍ତେ ରାଜି ବି ହେଇଗଲେ, ଏମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିଲୁ। ତାପରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ସେଦିନ ପୁରା 12ଟା, 12:30, 12:30 ଉପରେ ହେଇଥିଲା। ସୋନାଲି ମାତାଜୀ ମତେ ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି, ମାତାଜୀ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଛେ, ଭୁଲିବେନି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଁ ଯିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ଯିବା। ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ, ଯେହେତୁ ପୁରା 2.5 ଦିନ ଟ୍ରେନରେ ପଳେଇଲା, ତାପରେ ଏଠୁ ଦେହଟା ବି ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା, ପୁରା ବଡି ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ହିଁ ଥିଲା। ମତେ ମାନେ କଣ କହିବି, ମାନେ ଖାଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିବି, ହଁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଯିବାର ଅଛି, ସେଇ ଭାବନାଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ବଡିଟା ମାନେ ସକାଳୁ ସେଦିନ ଉଠିଲା ବେଳୁ 3:30, 4ଟାରୁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଲାନି, ଉଠିବା ପାଇଁ ହଉନଥିଲା। ତାପରେ ମାତାଜୀ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସୋନାଲି ମାତାଜୀ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଶୋଇନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ସେ ପୁରା ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଗୋଡ ପୁରା ପେନ୍ ବି ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ସେ କହୁଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମତେ ବହୁତ, ସେଟା ସତରେ ମୋ ପାଇଁ ତ ସେଟା ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍ସାହଜନକ ଥିଲା। ଯୋଉ 3 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତ ପାଖାପାଖି ରହିଛି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତରୁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କଲି। ମାନେ ବହୁତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଡିଭାଇନ କ୍ୱାଲିଟିସ୍, ମୁଁ ସେଟାକୁ ମାନେ ଭାବିଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତାର ମାତାଜୀ ମତେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯିବା ଯେମିତି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପ୍ରଭୁଜୀ ରାତିରେ ଆମକୁ ମେସେଜ କଲେ କି, ସେ ଗୋଟେ କମନ, ମୁଁ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ନଥିଲି, ମାତାଜୀ କିନ୍ତୁ କହିଲେ କି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଟାୟାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଯିବା କଥା ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଟାୟାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନ ଯାଇକିନା ଦର୍ଶନ ଆରତୀ ତାପରେ ଯାଇପାରିବେ ବୃନ୍ଦାବନ ଇସ୍କନକୁ। ତାପରେ ମାତାଜୀ ଲେଖିଲେ, ମାତାଜୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମତେ ଭଲ ନ ଲାଗିବ ମୁଁ ଯିବିନି। ତାପରେ ମାତାଜୀ ସେଠୁ ଟିକେ ଦୁଃଖିଲା ହେଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଶୋଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସକାଳୁ ଉଠି ହେଲାଣି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ପାଇଁ ଉଠି ହେଲାନି। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ହେଲାନି, ସୋନାଲି ମାତାଜୀ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ସେ ପୁରା ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ 3ଟା ରାତିରୁ ମାତାଜୀ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ହବ। କହିଲେ ହଁ ଯିବା ଯିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ଆଜିଟା ଯିବାନି, କାଲି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ, ତାଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଥିଲି। ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ଆମର ମାତାଜୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରୁପରୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାନେଜ ହିଁ ସେ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ପ୍ରସାଦ କିଏ କୋଉଠି ରହିଲା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ସୋନାଲି ମାତାଜୀ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟ କରୁଥିଲି। ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ସେୟା କହିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ପଳେଇଲେ, କେହି ବି ଆଉ ମାନେ ରୁମରେ ନଥିଲେ, କେବଳ ମୁଁ, ସୋନାଲି ମାତାଜୀ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାତାଜୀ, ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ, ଆମେ 3 ଜଣ ହିଁ ଥିଲୁ। ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ତ ଦେହ ଟିକେ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ତ ସେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଆମେ 2 ଜଣ
ଜାଣି ଯେହେତୁ ସୋନାଲି ମାତାଜୀ ସେଠୁ ସୋନାଲି ମାତାଜୀ କହିଲେ ମାତାଜୀ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ହେଇକିନା ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତିନିଟାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ହିଁ ସବୁଠୁ ବେକାର ପଡ଼ିଲୁ, ଆମକୁ ଲିଡ୍ କରିବାକୁ ମାତାଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ସବୁ ଅଲଗା ମାତାଜୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି, ଆମେ ହିଁ ରହିଯାଇଛୁ, ଆଉ ଫ୍ଲୋରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମତେ ବି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ସତରେ ହେଇ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଆମେ ହିଁ ଯାଇନୁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ମଷ୍ଟ ଯିବା କାଲି ସକାଳୁ, ଯେମିତି ହେଲା କାଲିଠୁ ଆଉ ମିସ୍ ହବନି, କାଲି ଆମେ ହିଁ ଆଗ ଯିବା, କେହି ଯାଆନ୍ତୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମାତାଜୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯିବା। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ମଙ୍ଗଳା ଆରତୀ ତ ଯାଇନଥିଲୁ ସେଦିନ, 4 ତାରିଖ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଦର୍ଶନ ଆରତୀ ଗଲୁ। ଦର୍ଶନ ଆରତୀରେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆମ ରୁମରେ ଆମେ ଯୋଉ 4 ଜଣ ଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆଗରୁ ପୂଜା ମାତାଜୀ ହେରିକା ତାଙ୍କ ରୁମମେଟ ସମସ୍ତେ ସ୍ମିତା ମାତାଜୀ ସେ ସବୁ ପଳେଇଥିଲେ। ସେ ଆଗରୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳା ଆରତୀ ଦେଖିକିନା ସେ ସେଇଠି ହିଁ ଥିଲେ ଇସ୍କନରେ। ତ ଆମେ ସେଦିନ ଗଲୁ, ଆମେ 4 ଜଣ ମିଶିକିନା ଗଲୁ ଅଟୋ କରିକିନା। ଆମେ 4 ଜଣ ସେଠି ଗଲୁ, ସେଠୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାତାଜୀ, ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୋଜରେ ଦେଖିଦେବେ, ସେ 2 ଜଣ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାପକି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି। ସେ ଦର୍ଶନ ବି କଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଥିବେ ସବୁବେଳେ, ତାଙ୍କ ଯୋଡି କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗେନି। ସେ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଟିକେ ରହୁଥିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେ ପୁରା ମାତାଜୀ ସରୋଜିନୀ ମାତା, ମୁଁ ତ ସବୁ ଦେଖିଲି। ଗୌର ନେତାଏ ଆଗ ଗଲୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଙ୍କ ସମାଧି ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଦର୍ଶନ କଲୁ, ନମସ୍କାର ହେଲୁ। ବହୁତ ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା ଡିଭାଇନ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ସେଠି କରିକିନା ପୁଣି ସେପଟେ ଯାଇକିନା ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଚରଣାମୃତ ପାଇକିନା ପୁଣି ଏପଟେ ସେ ତାମଲ ବୃକ୍ଷ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେପଟେ ଦେଇକିନା ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ଆମକୁ ସେଠୁ ଗୌର ନିତାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ଚାହିଁଛୁ। ଦର୍ଶନ କଲୁ, ପ୍ରଣାମ କଲୁ। ମୁଁ ତ କରିଥିଲି, ସୋନାଲି ମାତାଜୀ କାହିଁ ପୁରା ଏମିତି ଚାହିଁକିନା ହିଁ ରହିଥିଲେ। ସେଦିନ ଗୋଟେ ଭାଓଲେଟ କଲର ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଡ୍ରେସ ଥିଲା। ବହୁତ ମାନେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଭଳିକା ସେ ଡ୍ରେସ ଭଗବାନଙ୍କ କପଡାରେ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ମୋର ମନେ ଅଛି ରାଧା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସମସ୍ତେ ସୋନାଲି ମାତାଜୀ ସେ ଇଏ ମାତାଜୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ। ପୂଜା ମାତାଜୀ ହେରିକା ଦର୍ଶନ କରିକିନା ସେପଟେ ସବୁ ବାହାରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବାକି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲୁ, ଆମେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ନଜରରେ ଥିଲେ। ତ ସୋନାଲି ମାତାଜୀ ହେରିକା ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ତ ପୁରା ଲୁହ ମାନେ ଚଳଚଳ ହେଇକିନା ବୋହିଗଲାଣି। ସିଏ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାତାଜୀଙ୍କ କଥା ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ କାନ୍ଦିବାର ମୋର ପୁରା ମନେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ମାତାଜୀ କଣ କାନ୍ଦା କାନ୍ଦ ଗଲେଣି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ମତେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତ। ମୋର ହିଁ ହୃଦୟ ଟା ଏତେ କଠୋର ହେଇଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋର କିଛି ଆସୁନି, ଖାଲି ନମସ୍କାରଟେ ହେଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ମୁଁ କହିଲି ମାତାଜୀ ଆମକୁ ପୁଣି ଫେରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ଉତ୍ସବ ଅଛି ନା, ଆମେ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସେଠୁ ସେଠି ଦର୍ଶନ ଆରତୀରେ ଦର୍ଶନ ହେରିକା କରି ପୁଣି ଗୁରୁ ପୂଜା ହେରିକା ଦେଖିକିନା ଏପଟେ ଆସିଲୁ। ଆସିକିନା ବୃନ୍ଦାବନ ସେ ଅଗଣାରେ ସବୁ ବସିଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କଲୁ, ଖୋଜାଖୋଜି କରିକିନା ଏକଜୁଟ କରିକିନା ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଇଏ ଥରେ ଯିଏ ଯେତେ ଥର ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ, ସମସ୍ତେ ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ବି ଯୋଉ ଉଠେଇବା କଥା ସବୁ। ବୃନ୍ଦାବନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଭଲ ଦେଖା ହବ, ଫଟୋ ପିକ୍ଚର ଭଲ ଆସିବ, ସେଇଠି ସବୁ ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠଉଥାନ୍ତି। ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଉଠେଇବାଟେ ଏମିତି ଆମେ 9, 9:30, 10ଟା ଭିତରେ ପୁଣି ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଫୋନ କଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ସମସ୍ତେ ଆସିକିନା ପ୍ରସାଦ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆସି ପହଞ୍ଚ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ଇଏ କରିକିନା ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିନା କିଏ କିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସୋନାଲି ମାତାଜୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ, ପ୍ରଭୁଜୀ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଏ କୁଆଡେ ଗଲା କୋଉଠି ଗଲା କାଉଣ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ତାପରେ କାଉଣ୍ଟ କରିକିନା ଏମିତି ଆମେ ନେଇକିନା ବି ଗଲୁ। ମିଶିକିନା ସେଠି ଖିଚିଡି ପ୍ରସାଦ ମନ୍ଦିର ଦିଆହେଉଥିଲା, ସେଠି ପାଇଲୁ। ତାପରେ ମନ୍ଦିରରୁ ସେଇଟା ନେଇକିନା ସେଠୁ ପଦ୍ମିନୀ ଆଶ୍ରମ ଯାକେ ଗଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ସୋନାଲି ମାତାଜୀ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଠିକ ଠାକ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ, ସେଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ। ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିକିନା କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ କରିକିନା ରୁମରେ, ତାପରେ ପୁଣି ଦୀକ୍ଷା ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମକୁ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦୀକ୍ଷା ଉତ୍ସବ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ବି ବାହାରିଲେ, ଆମେ ସବୁ ସେଦିନ ଦୀକ୍ଷା ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ। ଦୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏତେ ପାଖରୁ ଆଉ ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେଠୁ ପ୍ରଣାମ କଲୁ। ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ସେପଟକୁ ଗେଟ୍ ଦେଇକିନା ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ, ଆଉ ଦୂରରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଦୂରରୁ ରହିକିନା ଦୂରରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ରହିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ମାତାଜୀ ହେରିକା ଆମେ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୂଜା ମାତାଜୀ କି ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାତାଜୀ ତ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୋନାଲି ମାତାଜୀ ହେରିକା ଆମେ ସବୁ ପଛରେ ଥିଲୁ। ପଛରେ ରହିକିନା ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲାନି।
ସେଠି କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାଁ ଦଉଥାନ୍ତି। ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଡିଭୋଟିସ୍ ମାନଙ୍କ ନାଁ ଦଉଥାଏ, ମାତାଜୀ ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି ମାତାଜୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଭୋଟିସ୍ ମାନେ ନଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନେବେନି କି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ। ମତେ ତ ଲାଗୁଥାଏ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଏମିତି ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ହେରିକା ହବ କି କଣ ଏତେ ଲାଇକ୍ ନୁହେଁ, ମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଲୋ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିକିନା ସେଠି ପୁଣି ନମସ୍କାର ହେଇ ସେଠି ପାଖରେ ଲନ୍ ଥିଲା, ସେଠି ଆମେ ଯାଇକିନା ସବୁ ଜପ ହେରିକା କଲୁ, ସେଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ସେଠି, ଯୋଉଠି ବି ମାନେ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ପୁଣି ସେଠି ଜପ କଲୁ। ସେଠି କେତେ ସମୟ ରହିଲୁ, ପୁରା ଦୀକ୍ଷା ଉତ୍ସବ ଚାଲିବା ଯାଇକି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ପୁଣି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ, ଦୀକ୍ଷା ଉତ୍ସବ ହେରିକା ସରିଲା, ଗାଧୁଆଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଫେରିବାକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ସବୁ ଡିଭୋଟିସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିକିନା ମାତାଜୀ ମାନେ ସବୁ ଏଇ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସିଲେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହାତ ଧରାଧରି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିକିନା ପାଖକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ପାଖକୁ ଯାଇକିନା ପାଖକୁ ପୁରା ଏତେ ତ ପାଖକୁ ଯାଇ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲୁଥିଲେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ପଛରେ ଥିଲୁ। ସେପଟେ ଚାଲିକିନା ଯାଇକିନା ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେଲୁ। ଏତେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡରୁ ଟିକେ ହାଲକା ଦେଖିଛି, ଦର୍ଶନ କରିଛି। ସେଠି ନମସ୍କାର ହେଲି, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପୁଣି ପଳେଇଲେ। ପୁଣି ଆମେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିକିନା ସେ ନମସ୍କାର ହେଲୁ ଆଉ ଥରେ। ତାପରେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିନା ପୁଣି ସେଦିନ 5 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ଗାଧୁଆଳେ ପୁଣି ପଦ୍ମିନୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲୁ। ପୁଣି ସେଠି ଯାଇକିନା ସେଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇକିନା ଏମିତି ହେଲା। ତାପରେ 4ଟା ବେଳେ ପୁଣି ଆମର ବୃନ୍ଦାବନ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ପରିକ୍ରମାରେ ଯୋଉ ସବୁ ଟେମ୍ପଲ ଗୁଡାକ ଥାଏ, ସେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଥିଲା। ତାକୁ ପୁଣି ଇଏ ହେଲା, ମୁଁ ସେଦିନ ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଲେଟ୍ ହେବାରୁ ଆମେ ଯୋଉ ପଛରେ ମାତାଜୀ ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପଛରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଡିଭୋଟିସ୍ ମାନେ ସବୁ ଅଟୋ କରିକିନା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଅଲରେଡି। କାଳିଆ ଘାଟ ପାଖରେ ଯୋଉ ସେଠି ସେଠି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଅଲରେଡି। ସେଠି ପଳେଇକିନା ଆଉ ଟିକେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହଠାତ୍ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି ଯାଇକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଯୋଉ ମାତାଜୀ ମାନେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫଟୋ ଉଠଉଥାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରି ହେଇକିନା ଯୋଉ ଗଛରୁ ଭଗବାନ ଡେଇଁକିନା କଣ ସେ କାଳିଆ ଦମନ ଲୀଳାଟା ଯୋଉଠି ହେଇଥିଲା, ସେଇ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁ ପରିକ୍ରମା ଲଗେଇଲୁ, ନମସ୍କାର ହେଲୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ସେଠି ରହିବାକୁ ମାନେ ଅନୁମତି ହିଁ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଭକ୍ତମାନେ ସେଇଟା କ୍ରସ୍ କରିକିନା ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଆମେ ସେଠି ଝଟପଟ କରିକିନା ସବୁ କରିକିନା ନମସ୍କାର ହେଇକିନା ପୁଣି ସେପଟକୁ ଫେରିଲୁ। ତାପରେ ସାଡକୁ ଯାଇକିନା ପୁଣି ରାଧା ମଦନ ମୋହନ ଆମର ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ, ସେଠି ଗଲୁ। ସେଠି ଯାଇକିନା ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀ ପ୍ରଭୁ କଥା କରୁଥିଲେ, ସେଟା ଶୁଣିଲୁ। ତାଙ୍କର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଶିଳା ଯୋଉ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଶିଳା ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ସେଠି ବି ଫଟୋ ଉଠିଲା, ସେଠି ବି କଥା ହେଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ସେଠି ମାଙ୍କଡ ମାନେ ତ ସେଠି ଯୋଉ ଥିଲେ, ସେ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ବ୍ରଜର ସେ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ। ମତେ ସେ ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ, ପ୍ରଭୁଜୀ ଯଦି ପାଖରେ କେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି, କହିବି ଇଏ ତ ଭାଇ। ତାପରେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିକିନା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ସତର୍କ କରଥାନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ନେଇଯିବେ, ସବୁ ହୁସିଆର ରଖନ୍ତି। ବିଲମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୁ ବି କହୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଜୀ ବି କହିଲେ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ତ ୱାଲେଟ ମାନେ ଛୋଟ ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ ନେଇଥିଲି, ସେଠାରେ ହିଁ ସବୁ ଥିଲା, ହାତରୁ ବାହାର କରିନଥିଲି। ମାଙ୍କଡ ମାନେ ତଥାପି ଚାଲି ଚାଲିକିନା ବାଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଲାଗିବ ଯେମିତି ଟାଣିକିନା ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ସେଠି ଗଲୁ। ସେଠୁ ହେଇକିନା ଇମଲି ତାଲାବ ହେରିକା ଯୋଉ ଗଲୁ, ସେଠି ବି ଗଲାବେଳୁ ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀ ପ୍ରଭୁ କଥା କରୁଥିଲେ। ଟିକେ ଆମେ ଲେଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି ଗଲା ନା ଆମେ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ଗ୍ରୁପଟା ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି ଯାଇକିନା ଆମକୁ ପାଣ୍ଡୁ ପ୍ରଭୁ ହେରିକା କହୁଥିଲେ, ଏମିତି ତାଲାବ ସେ ଗଛ ହେଇକିନା ତିରୋଭାବ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖା ହେଇଛି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସେଠିକାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେଠି ଶୁଣିଲୁ। ପୁରା ଲାଗୁ ହିଁ ନଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ କୋଉ ଦୂର ଜାଗାରେ। ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ କେବେ ଯାଇନି, ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାକୁ ମୁଁ ବୁଲିଲା ବେଳେ ମତେ ବହୁତ ନିଜର ଲାଗୁନଥିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଏଠି କେବେ ଆସିନି, ସେଟା ଫିଲ୍ ହଉନଥିଲା। ବହୁତ ମାନେ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ଘର, ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ନିଜର ଜାଗା। ସେଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଅନୁଭବ ଟା ଆସିଥିଲା। ସେଠି ତାପରେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଗଲୁ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ପର୍ଦା ପକେଇଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଟେଇବେ, 2 ମିନିଟ୍ ଦେଖେଇଦେବେ କି ନାହିଁ, ପୁଣି ପର୍ଦା ପଡିଯିବ। ସେଇ କେତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଭିଡ, ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ। ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଯାଇକିନା ହାଲକା ବହୁତ ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ। ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାତାଜୀ, ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀଙ୍କ ପୁରା ସଫୋକେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସେଇ ଦିନଠୁ। ତାପରେ ସେଠି ହିଁ ସେମାନେ ପୁରା ଫିଲ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ। ହଠାତ୍ ଆମେ ପୁରା ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଦିନ। ତାପରେ ସେଠି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକିନା ଏମିତି ସୋନାଲି ମାତାଜୀ, ମୁଁ, ସ୍ୱପ୍ନଜିତ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ମା,
ସାୟଦ ଥିଲେ ସେଠି। ସେଠି ଆମେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ମାତାଜୀ ଦି ଜଣ ଯେହେତୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାତାଜୀ କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ପାଇଲିନି। ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ। ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା, ସେ ସେଠି ମାନେ ଏତେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲା ବେଳେ ପୁରା ଏଇ ଯାଙ୍ଗେ ମୁହଁଟା ହିଁ କେବଳ ଆଖି ଦିଟା ଦେଖା ହଉଥିବ, ଏଇ ଯାଙ୍ଗେ ତମର ଭକ୍ତ ମାନେ ପୁରା ଲୁଚି ଯାଇଥିବେ, ଦେଖି ହିଁ ପାରିବନି, ଏତେ ଭିଡ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ, ଏତେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିଡ ଲାଗିଥିବ। ସେ ଭିଡର ଦର୍ଶନ ଯାହାର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପୁରା ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଖାଲି କ୍ରସ୍ କରିକିନା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୋନାଲି ମାତାଜୀଙ୍କ ଚୁଟି ଫୁଟି ଆଉ ନଥିଲା, ପୁରା ଝାମ୍ପୁଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଏତେ ଖୋଲିକିନା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ବେଣୀ ପକେଇ ନଥିଲେ। ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ପୁରା 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଜୀ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେଠୁ କହିଲୁ ଏଠି ମାତାଜୀଙ୍କୁ କଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଆଉ ହେଲା, ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମନା କଲେ, ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇପାରିବେନି, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଆସିବେ, ଆପଣ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ବି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଆମ ପିଲା, ଆମେ ଯିବୁ। ସେ ଆଲାଉ କଲେନି। ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିନା ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠି ରହିଗଲୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ତାର କେମିତି କଣ ଆରେଞ୍ଜ କରି ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପଟେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ଫେରିବୁ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲରେ ସେଠି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଫାସିଲିଟି ଥିଲା, ସେମାନେ ସେଠି ଏତେ ସମୟ ରହିଗଲେ ଯେ ଆମେ ବି ଏପଟେ ହଜି ଯାଇଛୁ। ଯେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଯେଝା ଯେଝା ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାକି ସୋନାଲି ମାତାଜୀ, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭାସିନୀ ମାତାଜୀ କି ତାଙ୍କ ରୁମମେଟ୍ କିଏ ଜଣେ ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନି, ଆମେ 3 ଜଣ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ 3 ଜଣ ରହିଯାଇଛୁ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନଜିତ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା, ସିଏ ସେପଟେ, ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଟୋ କରିବି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା। ଆମେ ଏପଟେ ବୁଲୁଛୁ। ବାଙ୍କି ବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ପଟେ ଫେରିବୁ, ଏକ୍ଜିଟ୍ ବାଟ ଦେଇକିନା ଯିବାର ଅଛି, ଯାହାକୁ ପଚାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାଟ ଆମେ ଯାଇ ଫେରୁଛୁ, ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ଜାଣି ହିଁ ହଉନି, ଏତେ ଗଳି କନ୍ଦି, ମାନେ ସବୁ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଇକ୍ୱାଲ, କିଛି ମାନେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରିହବନି କୋଉ ବାଟେ ଯିବ କଣ ନାହିଁ। ଯିଏ ପୁରା ପରିଚିତ ନଥିବ ସେଠି ହଜି ହିଁ ଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନଗଲେ। ସୋନାଲି ମାତାଜୀ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସିଏ ଟିକେ ଥିଲେ ବୋଲି ମତେ ମାନେ ସାହସ ଲାଗୁଥିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ହଜିବିନି ତ, ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ଏମିତି ଆମେ ଚାଲିକିନା 3 ଥର ଆମେ ଏମିତି ଗଲୁ, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। କଣ କରିବୁ, ମାତାଜୀ ପୁଣି କହିଲେ ଚାଲ ବୁଲି ବୁଲିକିନା ଯିବା। ସେଠି ବ୍ରଜରେ ଗଲୁ, ସେଠି ସବୁ ମିଠାଇ ଫିଠାଇ ମିଳୁଥିଲା। ମୋ ମାତାଜୀ କହିଲେ ମାତାଜୀ ପାଇବେ କି? ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ପାଇବେନି, ଥାଉ ଆମେ ପାଇବେନି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବା। ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିବେନି। ଏମିତି ଚାଲି ଚୁଲିକିନା ସୋନାଲି ମାତାଜୀ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ମାତାଜୀ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଚାଲି ଚାଲିକିନା କୋଉ ବାଟ କୋଉଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ହଠାତ୍ ଜଣେ ବ୍ରଜବାସୀ ଦେଖାହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଇସ୍କନ ଯାକେ ଯିବା ପାଇଁ କୋଉ ଯାକେ ଟିକେ ଆମକୁ ରୋଡଟେ କହିବେ। ସେ ସେଠୁ ଏମିତି କହିଲେ, ଏବାଟୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଟା ବାହାରିବ, ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବେ, ଡାହାଣ ପଟରୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ଯାଇକିନା ସେଠି ମେନ୍ ରୋଡ ବାହାରିବ, ସେଠୁ ଯିବେ। ସେ ସେଠି ହେଇକିନା ଏମିତି ଆମକୁ ପୁରା 8ଟା 15 ହେଇଗଲା। 8ଟା 15 ମୁଁ କହିଲି ସୋନାଲି ମାତାଜୀ ଏପଟେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଜିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥାନ୍ତି, ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ ରେ, ଆମେ ହଜି ଯାଇଛୁ, କଣ କରିବୁ, କେମିତି ଯିବା କହ। ସିଏ ବି ସେପଟେ, ସେ 2 ଜଣ ବି ଅଲଗା ରହିଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ରୁହ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ସିଏ ଏମିତି କହିକିନା କେତେ ସମୟ 15 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ବି ୱେଟ୍ କରି ରହିଲୁ। ସେ ଆସିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମାତାଜୀ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଟୋରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପଳେଇଯିବେ, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଯିବା, ପଳେଇଯିବା, ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ସେ କାହିଁ ହଇରାଣ ହେବେ, ଆମେ ପଳେଇଯିବା। ଆମେ 3 ଜଣ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା ସେଠି। ସେ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ମାତାଜୀ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ କହିଲେ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବ୍ରଜର ରାସ୍ତାରେ ଅଛେ, ଏଠି ଭଗବାନ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ରଜରେ ହଜିଗଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତ ବ୍ରଜରେ ଏଇ ସୁବିଧା ଆମକୁ ମିଳିବ ନା। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନୋଭାବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଁ ଠିକ କଥା, ଏବେ ଏଇଠି ସବୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହଜିଗଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ତ ଚାଲିଛେ ଆଉ, 3 ଜଣ ତ ଅଛେ ଆଉ। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକିନା ଆମେ ପୁଣି ବହୁତ ଲେଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଦିନ ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିକିନା ସିନା ଇମଲି ତଲାବ ବି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କ ନୁପୁର ପାଇଥିଲେ, ସେଠି ଯୋଉ ରାଧାରାଣୀ, ସେ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ରାଧାରମଣ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଏସବୁ ଜାଗା ଦର୍ଶନ କରିକିନା, ସବୁ ରାଧା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର, ଏସବୁ ଜାଗା ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିକିନା ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲୁ, ପୁଣି ହଠାତ୍ କିନା ରୁମରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳୁ ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାତାଜୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ମନେ ନାହିଁ, ସେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି। ସେଠୁ ଆମେ ପୁଣି, ତାଙ୍କ ମା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ, ତା 2ଟା ମୋବାଇଲ ତା ଭିତରେ ପଶିଥିଲା। ଆମେ ଏମିତି ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁଜୀ ବି ପୁରା ଏପଟେ ସେବା କରିକିନା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଥାଉ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ମା ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆମେ 2 ଜଣ ଗଲୁ। ନା ଭାବନା ହିଁ ନଥିଲା ମୋର ଭାବି ହିଁ ନଥିଲି ସେଟା ଆଉ ମିଳିବ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ସିଓର ହେଇ କହିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ରାଧା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ, ସେତିକି ମନେ ଅଛି। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଛାଡିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ନା ଆମେ ବି ଠିକ ସେ ଜାଣିଛୁ। ସେଇଟାକୁ କେବଳ ଭାବିକିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ 2 ଜଣ ଗଲୁ। ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର,
अंधार किटमिट पूरा सेतेबेलको राति 10टा ହେଇଗଲାଣି ऑलरेडी जो कुकुरକୁ कमलटे घोड़े ଦେଇଛନ୍ତି से पूरा देखा होची बाघ भलिका मु तो देखिकिना हठात चमकी पड़िली मु कहली सेठी जाइकिना सेठी पाखापाखि माँ भी पूरा पछपटे मोर रहथाने कहले व्यस्त हुँदैन किछि नै हम मिल जिवो एमती कहिकिना सेठी पाखेर स्थान जो परिक्रमा लगाନ୍ତି जो बाबाजी माने तांको पचारिकिना से पुणी कबाट फबाट 3-4टा लेखा गेट थिला ताको क्रॉस करिकिना से बाड़ेइले तापरे समा से मंदिर रे भगवान का कृपा दी बैग टे मिल गला से माने भी हमको आमे पूरा तांको सेठी ही प्रणाम करदेलु सेठी प्रणाम करिकिना हम बहुत धन्यवाद जाओ बैग टा साइड किना रखी चंदी से कहले एठी बैग 4 दिन रहले भी केही नेबेनी ए ब्रज धाम को लोक आसुचंदी सेही जदी सेही चोरी कपटता करिवे ताले एठी काई आसुचंदी हम कहली हां आपण ठीक कहउछन जे किंतु हमर सब मंदिर फंदिर जगह रे भी बहुत जगह चोरी होउची त हम सेति पय भाबिलु एठी चोरी हे जेते होई कोन ना जमा भी चोरी हबनी और सेठी राधा गोकुलानंद को पुणी प्रार्थना कले से माँ भी प्रणाम कले मु भी कले कहले चलंतु जा हो भगवान कृपा आपनकर मिल गला पुणी आसी सेदिन फेरिलु आ 7 तारिख दिन 7 तारिख दिन मते मोर जन्मदिन भी थिला बहुत सुंदर लगला मो जन्मदिन एथर वृंदावन में कटला सात वृंदावन पंचकोशी परिक्रमा पूरा सखाळु बाहर उरिकिना रेडी होलु पूरा 3टा 4टा रो 5टा 6टा रो पूरा आरंभ 5टा 15 खंडे बेलु परिक्रमा आरंभ हो गला तो वृंदावन पंचकोशी परिक्रमा कले मु सकाळ उठिली तो आग मो रूममेट माने मते माताजी विश करिया पूरा आरंभ कर देले हे मजा मस्ती से जा भी हो से सब चला तापरे पुनी परिक्रमा लगिया को समस्त गलु माताजी 2 जण ही हमर जाई नथिले बाकी हम समस्त जाइथिलु समस्त गलु सेठी साइड रे गला यमुना मंदिर पाखरे सब पूजा माताजी का फोटो उठोतांती तांकर मोर फोटो उठेलु सोनाली माताजी चाल चल किने आस्तानी सब प्रभु जी माने भी आगर जाइथानी सब कीर्तन हेरिका एते फ्लो ही थिला जो माने नुआ भी जाउथले जो माने माने नाम जप हेरिका करि भी नांती से मानको भी गोटे अद्भुत माने प्रेरणा मिलथला चालिया पई माने केही भी संदे अभ्यस्त नहुंती हम माने तो नॉर्मली अभ्यस्त नहे किंतु सेठी जो कीर्तन जो फ्लोटा थिला समस्त पूरा प्रेरित होतले माने तांको फीलिंग होनतला एते बाटा हम चालुचु तो सेंधी हला पुणी यमुना मंदिर पाखरे सेठी केसी घाट पाखरे पहुंचला बेलु प्रभु जी कथा करेले सतपति प्रभु सेठी कथा श्रवण कले पुणी आगे आगे चालू एंती 13-12 किलोमीटर चली किना पुणी आसी पद्मिनी आश्रम रे पकई दंड प्रणाम टा कला पूरा 11:30 खंडे पाखा पाखी हेतला सेठी आसी दर्शन कर नमस्कार हेलो पुणी प्रसाद पाइलु से दिन जा जेंती रेस्ट कलु तापरे पुणी गुरु महाराज आमर थिला तापर दिन जो गिफ्ट हेरिका सब जो माने आनिथिले हमको संजय प्रभु आसी कहले कि जो माने सब गिफ्ट कोन कोन आनछ से सब ताको नै दवार अछि हम सब पैक करले जे जा सब आनिथिले ताको नै किना देले प्रभु जी को देले प्रभु जी कलेक्ट करि किना रखिले हम से दिन सब समस्त गोटे टाइप रो साड़ी पिनतेलु समस्त साड़ी पिंधि किना से दिन समस्त से साड़ी रे हमर पूरा पळेला बहुत समय से जा भी हो हम गोटे लेट गलु सेठी हम सोटी पाखा पाखी लोक सब अन्य लोई माने पचारले को समस्त गोटे कलर साड़ी पिंचो कोठु आसा कोन नै एंती सब पचारले कहले गोटे जगह रो भुवनेश्वर इस्कन आसु पाखा पाखी पुरी पाखा पाखी जा पुरी रो आसु से सुनी किना सब खुशी हले जे जगन्नाथ पुरी रो आसंदी तापरे से दिन आमे गुरु महाराज को दीक्षा उत्सव नुहे ना सन्यास एनिवर्सरी जोटा थिला सेठी हम पूरा रहलु सेठी पाखरे पूरा फ्रंट रे महाराज को पाखरे बसिया को हमको डेरी रे जेतु पहुंचला मिललानी किंतु आमे सेपट सामना पाखरे बसिकिना सुनिलु से जो हमर की मूवी नरसिंहा मूवी रो जो डायरेक्टर से तांको भी हमें पर्सनली देखिलु सेठी आउ माताजी माने भी किए सब सब दूर किए जो कृष्ण मंदिर जो माने आसले तांका सहित जाई सब फोटो फोटो उठे देले आउ गुरु महाराज को सेठी जो प्रशंसा हेरिका सब कराता है आपरे गुरु महाराज कर लोरी हेरिका से प्रभुपांकर केते जण माताजी शिष्य तांको भी देखिलु पर्सनली देखिलु तापर किछ समय पर हमको भी आमे किछ बहुत समय पर आमे भी जाई किना गुरु महाराज को दर्शन करलु बहुत समय पर फास्ट तो हलानी किंतु दूर गला पर जते भीड़ कमिला हम जे दूर जाइना नमस्कार हेलो दूर जाइना तापर कथा हेरिका भी टे श्रवण करलु तापर पुणी सेठु आसला पर प्रभु जी आसिकिना हमको कहले कि तमरा किए देइथिले जगन्नाथ पेंटिंग गुरु महाराज ताको आही आगो खोलिले तापर मु से पछले किए जगन्नाथ पेंटिंग देइथिले सोनाली माताजी कहले विनती माताजी देइछनी
ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ହିଁ ଆଗ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ସିଏ ସେଠୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଜୀ ହେରିକା ପଳେଇଲେ ସୋନାଲି ମାତାଜୀ କାନ୍ଦିଗଲେ ପୁରା। ମୋର ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦେଖିଲେନି ବୋଧେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆରେ ଏତେ ସାରା ପେଣ୍ଟିଂ ହେଲାଣି ମହାରାଜଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉଟା ପଡିଛି ତମର ବି ଦେଖିବେ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମେ ପରିଶ୍ରମ କରି କରୁଛ ସେଇଟା ହିଁ ବଡ କଥା। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ନା। ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଭୁ ବି ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ ଏତେ ସାରା ତମେ କଣ ଇଏ, ତାଙ୍କ ସବୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେଠୁ ବୁଝାବୁଝି କରିକିନା ସେଦିନ ଏମିତି ଆସିଲୁ। ତାପରେ 8 ତାରିଖ ନା 9 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ଆମର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା ହେଲା। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା ମୁଁ ଆରଥରକ ତ ନେକ୍ସଟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରିନଥିଲି, ବୃନ୍ଦାବନ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମାରେ ଏଥର ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆମେ ବର୍ଷାନା ଯାକେ ଆଗ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବର୍ଷାନାରୁ ସେଠି ନମସ୍କାର କରି ସେଠୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ, ବର୍ଷାନା ନୁହେଁ ସରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାଖରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେଇଠୁ ନମସ୍କାର କରିକିନା ରାଧାକୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରିକ୍ରମା କରିକିନା ବାଟରେ ଆମେ ସବୁ ଗୋବିନ୍ଦ କୁଣ୍ଡ ହେରିକା, ଶଙ୍କର୍ଷଣ କୁଣ୍ଡ, ମାନସୀ ଗଙ୍ଗା, ତାପରେ ସେ କଣ ସେଟା ପୁଚକିକା ଲୋଟା, ସେ ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲିକିନା କେତେ ବାଟ ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ସେଠି ଗାର୍ଡେନରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସଟେ ହେଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା ଉପରେ। ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ସେଠି ସେଟା ଶ୍ରବଣ କଲୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ। ତାପରେ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିକିନା ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଇଠି ହିଁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁନି କାହିଁକିନା 10:30ରୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ପରିକ୍ରମା ସରୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ କେତେ ଜଣ କଥା ହେଇକିନା ସବୁ ପରିକ୍ରମାରେ ଆଗ ବାହାରିଗଲୁ। ସେଇଠୁ ସବୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 5 କିଲୋମିଟର ଅଲରେଡି ଚାଲିକିନା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପୁଣି ସେଠୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ପୁଣି ଚାଲିବାର ଥିଲା, 25 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାର ଥିଲା। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା ଥିଲା ତ ସେଠୁ ପୁଣି ଚାଲିଲା ବେଳେ ମୋ ବାପା ହେରିକା ଅଟୋରେ ଅଲରେଡି ବସିଗଲେଣି। ମତେ ଫୋନ କରିକିନା ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିକିନା କରିବି, ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି ଆଉ ତ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, କିଛି ହବନି, ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଚାଲିକିନା ତ ଯାଉଛନ୍ତି। କାଳନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହୁଥାନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଆପଣ ଚାଲିବେ ନା ଚାଲିବେନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିବି, ମୁଁ ଚାଲିକିନା ହିଁ କରିବି, ମୁଁ ଅଟୋରେ ଯିବିନି। ତାପରେ ବାପା ହଠାତ୍ କିନା ସେପଟେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ବାପା ମୋ ହାତ ଧରିକିନା ଅଟୋରେ ହିଁ ପୁରେଇ ଦେଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ମତେ ଅଟୋରେ କାହିଁ ନଉଛ? ସେ ପୁଣି ଅଧା ବାଟ ଯାଇକି ପୁରା 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ 6 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଅଧା ବାଟରୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଚାଲିକିନା ହିଁ କରିବି। ଆସି ଏତେ ଇଏରୁ ମୋ ତ ଗୋଡ ଏମିତି ପେନ୍ ହଉନି, ମୋ ଘଣ୍ଟା ତ ବସିଲେଣି, କିଛି ହବନି। ମତେ ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ହଉ ତୁ ତୋର ଯାହା କରୁଛୁ କର, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେ ଛାଡି ଦେଇକି ନାଇଁ ମତେ ଅଧା ବାଟରୁ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକିନା ସେଠୁ ଆମର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କଲି, କୁଆଡେ ଗଲେ ସବୁ। କେହି ହଠାତ୍ କିନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ, ମନୋରମା ମାତାଜୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଦେଖାହେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ସେ ସୋନାଲି ମାତାଜୀଙ୍କୁ ଫୋନ କରି, ମୁଁ କହିଲି ମାତାଜୀ ମୁଁ ଆଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଆସୁଥାନ୍ତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଉ। ସିଏ ସେଠୁ ସିଏ ପୂଜା ମାତାଜୀ, ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସବୁ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ସବୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ସେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଥାଏ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହିଁ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି, ଚାଲିବା ଅନୁସାରେ କିଏ ଆଗ କିଏ ପଛ ଏମିତି ରହିଯାଉଥାଏ। ତ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ତକ ମୁଁ ଅଧାରୁ ତ ସୋନାଲି ମାତାଜୀଙ୍କର ଗୋଡ ଯେହେତୁ ପେନ୍ ହଉଥିଲା ସେ ବହୁତ ସ୍ଲୋଲି ଆସୁଥିଲେ। ସିଏ ମୁଁ ରାମନାଥ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାହେଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରାମନାଥ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଅଧା ବାଟ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଲୁ। ସିଏ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲେ। ମଝିରେ ସୋନାଲି ମାତାଜୀ ବି କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଗଲେ, ଏତେ ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଥିଲା ଯେ ସିଏ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖା ହିଁ ହେଲେନି। ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ ଆମେ ରହିବା କି କଣ? ମାତାଜୀ ସେଠୁ ଆମକୁ ଯେତେ ଥର ଦେଖୁଥାନ୍ତି ବିଶ୍ରାନ୍ତି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ କହିଲେ। ଆମେ ସେଠୁ କହିଲୁ ହଉ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଆଉ ସେଟା ଆସିବେ ଆଉ। ଏମିତି ହେଇକିନା ସେଦିନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କଲୁ। ପାଖାପାଖି ସକାଳୁ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ତ 3:30 ହେଇଗଲା ପୁଣି ରାଧାକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳୁ। ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା, ରାଧାକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳୁ ସେ ରାମନାଥ ପ୍ରଭୁ ତ ସେ କିଛି ବି ସକାଳୁ ଟିକେ କଣ କହିଥିଲେ ଆରିସା ପିଠା ଖାଇଥିଲା, କିଛି ବି ପାଇନଥିଲେ। ଆମେ ବି ସକାଳୁ କିଛି ସେଦିନ ମୁଢି ହେରିକା, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ନା ତିରୋଭାବ କଣ ଥିଲା ତ ଫାଷ୍ଟିଂ ଟେ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସକାଳୁ ବି କିଛି ପାଇନଥିଲୁ। ଆମକୁ ମୁଢି ଫୁଡି ଆଳନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆମକୁ ମାନେ ଏଇଟା ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ, ଯୋଉମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ ରଖିବାର ଅଛି ସେମାନେ 12ଟା ଯାକେ ରଖିବେ ତାପରେ ପାଇବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏବେଠୁ ପାଇଦିଅ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ନା ଥାଉ ଆଜି ଆଉ ପାଇବାନି। ମାନେ ମୁଁ ସୋନାଲି ମାତାଜୀ ସେଠି ଶୁଭଶ୍ରୀ ମାତାଜୀ ଆମେ 3-4 ଜଣ ପାଇନଥିଲୁ, ବାକି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସବୁ ପାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ସେଦିନ ରହିଲୁ। ତାପରେ ଅଧା ବାଟ 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସିଲା ମତେ ଭୋକ ବି ଦେଖେଇଲା, ପ୍ରଭୁଜୀ ପାଇଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ପାଇଦଉଛି। ସେ ସବୁ କହିଲେ ଆପଣ ପାଆନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ବାଟ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲେ ସେଠି କାକୁଡି, ସେ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ମିଳୁଥିଲା ସେ କାକୁଡି ଆଉ କଣ ମୂଳା ଏସବୁ ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଚଟଣି ମିଶେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ପାଇଦେଲି। ସେଠି ପାଇକିନା ପୁଣି ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଯାକେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଉଦ୍ଧବ କୁଣ୍ଡ, ଉଦ୍ଧବ
ରାଧାକୁଣ୍ଡ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେଠି ଆଚମନ ହେଲୁ, ଦର୍ଶନ କଲୁ। ରାଧାକୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଆଉ ଗୋଡ ହଟିଲାନି, ଏତେ ଜୋରସେ ମାନେ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ଯିବୁ କେମିତି, ଆଉ ଚାଲିକିନା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଚାଲିକିନା ଯିବା, ରାମନାଥ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଚାଲିକିନା ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆଉ ଚାଲିବା କଥା କୁହନ୍ତିନି, ଏଇଠି ହିଁ ଅଟୋରେ। ଫୋନ ବି ଆସିଲାନି, ସେପଟେ ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ପୁରା ଲେଟ୍ ଥିଲୁ, ଆମ ଲାଗି ଲେଟ୍ ହବ ପୁଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ସେଥିରେ ବସି ଗଲୁ, ଅଟୋରେ ହିଁ ପଳେଇଲୁ। ସେଟା ଏମିତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା ଏମିତି ଗଲା, ସେଦିନ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବର୍ଷାନା, ନନ୍ଦଗାଁव, କୀର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ରାଧାରାଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା କୀର୍ତ୍ତିଦା ମା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଧରିଥିବେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ, ସେଟାରେ ବହୁତ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେମ୍ପଲ ସେ କୀର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଗଲୁ। ନନ୍ଦଗାଁव ବର୍ଷାନାରେ ବହୁତ ସାରା ଏ ସବୁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ପୂଜା ମାତାଜୀ ସେଠି ଗୋଟେ ମଇଁଷିକୁ ଦେଖିକିନା ଫଟୋ ଉଠୁଥିଲେ। ସେଠି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ଏଇରେ କିଏ ଗାଈ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇ, ଥୋଡ଼ି ନା କିଏ ମଇଁଷି ସହିତ ଫଟୋ ଉଠଉଛ। ସେଠୁ ପୂଜା ମାତାଜୀ କହିଲେ ହଉ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମାତାଜୀ ପଳେଇବା। ସେଦିନ ବି ଆମେ ଲେଟ୍, ଆମେ 3-4 ଜଣ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ ହିଁ ହେଇଯାଉଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଯାଇ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆମେ ଲେଟ୍। ବର୍ଷାନାରେ ସେଠୁ ପାହାଚ ଚଢି ଚଢିକିନା ଗଲୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ଦର୍ଶନ କରିକିନା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସେଠୁ ଓଲଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଏରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେ ଗାଡି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲା, କାର ହେରିକା ଚାଲିବା ରୋଡଟା ଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ବାଟେ ତ 4 କିଲୋମିଟର ପହଞ୍ଚିକିନା ଗଲାବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ବସରେ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିଲୁ। ଶୁଭଶ୍ରୀ ମାତାଜୀ, ମୁଁ, ପୂଜା ମାତାଜୀ ଆମେ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ତ ଏମିତି ହେଇକିନା ଆମେ ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏତେ ସବୁ ଚାଲିଲା ପରେ ସେଠି ବାଟରେ ଗୋଟେ ବ୍ରଜବାସୀ ବି ଦେଖା ହେଲେ, 2 ଜଣ ମା, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିକିନା ସିଏ ଆମକୁ ଖାଲି, ସେ ପୁରା ହସି ହସିକିନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସରଳତା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ହିଁ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇ ନମସ୍କାର କଲୁ। ସିଏ ଆମକୁ ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି ବେଟା ବେଟି କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଦଉଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ପୁଣି ଇଏ କରିକିନା ବସକୁ ଫେରିଲୁ, ସେଠୁ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆହୁରି ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଯୋଉଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଗୋକୁଲ ଗୋକୁଲ ଗଲୁ, ଯୋଉଠି ଆମର ଦାମୋଦର ଲୀଳା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲୁ। ତାପରେ ଏଠିକି ରମଣ ରେତି ଗଲୁ, ରମଣ ରେତି, ମଥୁରା, ତାପରେ ଏସବୁ ଜାଗା ଏତେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘାଟରେ ବହୁତ ସମୟ ରହିଲୁ, ସେଠି କଥା ହେରିକା ହେଲା, ଶ୍ରବଣ କଲୁ। ବହୁତ ସାରା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ସେତେରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେବା ସେଠି। ମତେ ଏତେ, ଆର ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି, ଏତେ ମୋ ସେବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଯେହେତୁ ମୋ ସେବାରେ ଭକ୍ତ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ, ଲଗେଇବାକୁ ପଡିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ବୃନ୍ଦାବନ ମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଆସିଲା ପରେ ବି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ସେଠି ଥିବା ବେଳେ କିଛି ବି ହେଇନି। ଏମିତିରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ବାକି ମୋର ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର था। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମକୁ ଆପଣ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନକୁ, ତେଣୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ବୁକରେ ସବୁ ଲୀଳାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଖୁଣ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର କି ପ୍ରତିଟି ଲୀଳାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଭଗବାନ କେମିତି ସମସ୍ତ ଲୀଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ସ୍ମରଣ କରିକି ମାତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ତେଣୁ ମାତାଜୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କେମିତି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, କେମିତି ବୁଲୁଥିଲୁ, ଖାଉଥିଲୁ, ପିଉଥିଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପରିକର ହେଇଗଲେ ବୋଧେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କରିକି ମତେ ଯୋଉଟା କହିଲେ କି ବୃନ୍ଦାବନରେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟତା ଲାଗିବା ହିଁ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଭୌତିକ ଜଗତର ଯୋଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭଳିଆ ନ ହଉ, ସବୁବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆତ୍ମୀୟତା, ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରତି ଆମର ଆତ୍ମୀୟତା ରହୁ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମର ଘର, ଆଉ ଆମର ବାସ୍ତବ ଘର। ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ, କିଏ କାଲି କହୁଥିଲେ ଘର ବାହୁଡା, ପୁନଃ ସେଇଠିକି ରିଟର୍ଣ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପୁନଃ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଅଛି। ଏଥର ତ ଆମେ ରିଟର୍ଣ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆମେ ଗଲେ ଆଉ ଆସିବାନି। ସଦ୍ଗତ୍ୱ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଦାମ ପରମ ମମ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ବୃନ୍ଦାବନର ମହିମା କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତ ଆମେ କାଲି ପୁଣି 6:15ରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदावन धाम यात्रा महामहोत्सव की जय।
समवेत गौर भक्त वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।